sir? Yes, sir, please. Okay. Good morning, one and all. I take the privilege of welcoming the speaker of the day, Dr. M.K. Sridhar, trustees of Sri Vasavi Trust, Vasavi Hospital trustees, and all others who are participating in today's webinar on national education policy. Education is one of the most important aspects of a society. Historically, India had a very illustrious past in shaping education. We had deviated in between, which led to a downfall in the quality of education, in turn, the society in general. The government has come up with a new education policy, which is a comprehensive framework to guide the development of education in the country. Hence, it is important for us to understand the new direction we as country taking in terms of our education. On this subject, we have one of the most relevant person with us who can enlighten us about the national education policy and also discuss about it at length. It is our privilege and honor to have Dr. M.K. Sridhar addressing us today on this policy. He was an active member of the committee for drafting this policy. His contribution to this policy is immense. Who can tell us better about this policy? I would like to give a brief introduction about Dr. M.K. Sridhar. Born to late Sri Makam Krishnamurthy and Sumitramma. Dr. M.K. Sridhar is a postgraduate in commerce and has obtained PhD from the University of Mysore. He has worked in Vijaya College and later in Bangalore University in various capacities. He has also mentored several MPhil and PhD scholars to their successful completion. He has 30 plus publications to his credit in journals of repute and high impact factor. He has completed 11 research projects funded by government and professional bodies. He served as member secretary of Karnataka Jnana Ayoga, Karnataka Knowledge Commission, and Karnataka State Innovation Council. Apart from academic contribution, Dr. Sridhar has been a trainer and mentor for various organizations. He is a social activities for social and national causes. He has been extremely covered in media on several occasions. The publicity department of government of Karnataka has profiled him as an achiever. Dr. Sridhar was conferred with Karnataka Rajyotsava Award by the government of Karnataka, Kempegoda Award by Broth Mahanagar Palike, General President Gold Medal by Indian Science Congress Association. Recognizing the vast experience of Dr. Sridhar, he was nominated as member of Central Advisory Board Education, CABE, MHRD, All India Board of Management Studies, AICT, and Executive Council of Central University of Gujarat. He was also nominated by MHRD as a member of committee for draft educational policy during 17 and 18. His Excellency, the Governor of Karnataka, has appointed him as Vice President of Indian Red Cross Society, Karnataka chapter. Recently, he has been appointed as member of the University Grants Commission. Presently, Dr. M.K. Sridhar is the Honorary President of Center for Educational and Social Studies, CES, and is also the ICSSR Senior Fellow in ISEC Bangalore. He is currently working on a project titled Management by and for Common Man, and is pioneering movement on Bharatiya management. Dr. Sridhar sir is a role model for every person who aspires to make career in academia. His deeds are worth emulating. His works are highly inspiring. I feel privileged and honored for the opportunity to introduce an achiever, a motivator, and a true leader. I had a privilege of working with him during my tenure as president of Vasavi Vidyaniketan Trust, where he helped us in bringing qualitative faculty and guiding us. He is a man of knowledge, humility, and commitment. Now I would like to mention a few words about Vasavi Hospital, which is a venture of Sri Vasavi Trust. Vasavi Hospital is a multi-speciality hospital with a state-of-the-art facility and is in its 5th year of operation. We have several departments like orthopedic, OBG, gynecology, urology, gastroenterology, etc. We have a renowned team of doctors. RK sir?
Yeah, there seems to be some technical issue with Mr. Subraju's connection, I guess. I guess he was in the fag end of introducing about Vasvi Hospital. To close that issue, I would like to say that we have a good number of departments. We are a multidiscipline hospital with various departments and very good staff and able doctors and capable staff and all that. So we will be shortly, yeah, I think so. I think, don't be the problem. Yes, I think I'm able to. Yes, sir. Yes, sir. Please go on. Okay. We are organization looking at an expansion into cardiology and neurology shortly with an extensive capital investment into latest equipments. During these challenging times of COVID epidemic, we quickly put together a dedicated team of medical experts, doctors and staff to make a fully independent COVID department, which is completely isolated from the regular activities of the hospital. In fact, we have made new investment into equipments that were required for the COVID infrastructure. Several of our trustees came forward to sponsor equipments like ventilators and other equipments at a very short notice. We thank all the trustees and others who have supported in several ways. We thank our President SVS Gupta for supporting us all along, due to which we have been able to function and grow to this extent. SVS Gupta formed a committee consisting of Srinivas Gupta, Shyam, Suresh, Ram Kumar, Prakash Gupta, myself, Ramakrishna and Dr. Pradeep. I hope the entire core committee would like to express their happiness for establishing such a beautiful and quality hospital, which is making the entire Vaishya community proud. I again repeat, our entire Vaishya community is proud today. I would also like to express my sincere thanks for giving me an opportunity to Sri Vasvi Trust, Subram Shetty and MK Patran Shetty and other trustees. Sir, Mr. Sridhar sir, before handing over to the mic to you, I just wanted to express some things which I have in mind. Maybe all the people will be interested in these facts. The NEP is actually a very progressive thinking. And we also see that the focus is on student development and how is it different from the earlier one. And our country's education policy has been revised after 40 years plus under the leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. And he is personally involved himself in building the careers of the future Indians. Can we have an idea how the implementation is structured? The roadmap is written. So with these things, I would like you to take over, sir. Now it can be handed over to Sridhar, sir. Sridhar sir, can you please start? Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ವಾಸವಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಇರ್ಲಿ, ಹರೀಶ್ ಇರ್ಲಿ, ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರು, ಸಂಜೀವ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು,
ಇವರು ಆಗಿಂದಾಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ನನಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ನನಗಂತೂ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅದು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಉಳಿದು ಯಾರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ I would like to share a few things. Maybe I will not share more than 15-20 minutes maximum. Then we can have some time for discussion. What I feel is, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. I think what is very important is ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಷ್ಣು ಭರತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾನಂದಿ ಅವರು, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ತೊಡಗಿಸಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿದ್ದೀವಿ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗೆ. The point I am only trying to say is, all of us are involved in education in some way or other. That is my point. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನ 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸೋದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಈ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಜೊತೆ ತೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಜೊತೆ ತೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ and how it is going to make that kind of change, especially at the level of school. The entire academic structure
academic structure, curriculum, and the way the things are structured, that will go a complete change. I don't know whether you have heard of this phrase which has been covered in the entire media, etc. You know, 5 plus 3 plus 3 plus 4. I think you must have heard this phrase. 5 plus 3 plus 3 plus 4. What is this about? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ 6ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 1ನೇ ತರಗತಿ 6ನೇ ವರ್ಷ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮುಗಿದೋಗ್ತಿತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ. PU ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ತಿತ್ತು 2 ವರ್ಷ. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೂ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ. From age of 3 up to the age of 18. 15 ವರ್ಷ it becomes school education. And that 15 years is divided into these 4 phases. First 5 years, adu 5 plus 3 and last 4. This is what is the new structure that is going to be. It is called foundation stage, preparatory stage, middle stage and secondary stage. ಇದು 4 ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. But the entire in different parts of the world, there is lot of research which has revealed that the child's brain will develop to the extent of 85% by the time that child reaches the age of 6. ಮಗು 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶೇಕಡ 85% ಮೆದುಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 85 ಮೆದುಳು ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. That is not the right approach. Therefore, the system says it has to start from the age of 3, first 5 years, then next 3 years, then next 3 years, and then last 4 years. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು, ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಏಜ್. ಈಗ ಏಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Therefore, this means there are many implications for us. One, early childhood care and education will come within the purview of education. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು 2 ವರ್ಷದ PUC ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್, that will also be part of education, school education. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತಗೋಬಹುದು, ಕೋಡಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ತಗೋಬಹುದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೋಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ, ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೊಕೇಶನಲ್, ಈ ತರದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಈಗ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಸವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೊಕೇಶನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ವೊಕೇಶನಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಳಗೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಯೋಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವೊಕೇಶನಲ್ ಕಡಿಮೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ತರದ್ದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಭಾಗ. ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತ ಟೀಚರ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1 ವರ್ಷದ BEd ಇತ್ತು, ನಂತರ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ 4 year ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ BEd ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ BEd ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ BEd ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ BEd ಮೂಲಕವೇ ಯಾರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ನೀವು 3 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷದ LKG ಇದೆಯಲ್ಲ, LKG ಟೀಚರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂತವ್ರನ್ನೇ ತರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ LKGಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್, ರೈಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದು ಒಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗೋದಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀ 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ BA, BSc, BCom, BA, BA ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀವು BCA ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, B ಕಾಮನ್, ಆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋಲ್ಲ. ನೀ ಕಾಮರ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಆರ್ಟ್ಸು, BEd ಹಂಗಿರೋಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ UGC ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು BCom ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. BCom ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. BSc ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲದು ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್, ಇರೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜು, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಗೋಬಹುದು.
ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಥರದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದು ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೇಜರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಮೈನರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು. ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾಮರ್ಸು, ಸೈನ್ಸು ಆ ಥರದ್ದು ಇರೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ದೇನೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಓದಿ, ಶೇಷಮೂರ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, 3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 4ನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ 4ನೇ ವರ್ಷ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿವನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಿವನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ. ನೀವು 4 ವರ್ಷನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಈ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸಿದ್ರು. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 6 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀನು ಪಡಿಬೇಕು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇವಾಗಿದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಓದಿದಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಹಿಂಗ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಈ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೊಕೇಶನಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ್ದು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಫಿಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಇವಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು.
ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ 600 ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. 600 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಕೋರ್ಸು, ಪರೀಕ್ಷೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನಿಮಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನ್ನೋದು ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಆಯಾ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿನ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಸವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ವಿಪುರಂ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ JP ನಗರಲ್ಲಿ VET ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಟ್ಟು ಕಾಲೇಜು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವ ತರದವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್. ನಾವದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುವಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಜನರಲ್ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ UGC ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೈಟ್ ಬಟ್ ಟೈಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಎ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇವರು ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಐ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಬರೋಣ. ಸುಬ್ರಾಜು ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಸುಬ್ರಾಜು ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ನಂತರ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Okay. Yes, sir. Mr. Arun can start now. Good afternoon, we'll ask, let Subraju identify who is the person the question asked, and only he will answer. Otherwise, there will be a lot of chaos. Okay. So to set the order. Mr. Arun will start. You pick the questioner and they can raise the question. Yeah. Thank you, Mr. Subraj. Good afternoon, Sridhar sir. Namaskara. I am Arun Kumar, President of Vasavi Vidyaniketan Trust. Sir, I just wanted a clarification. Most of the states have been following this, probably the time taken for us to fall into this system. Second one is there any time given to upgrade the existing teachers? Third one is, will the medium of instruction change? See, the time taken, first of all, the policy was accepted by the cabinet on 29 July.
It is not even 1 month old. The efforts have already started at the state as well as at the state level to come out with an implementation plan. So as and when that implementation plan comes, everything will be made known. This is in general. Second thing, with regard to the existing teachers, naturally, the existing teachers have to undergo a lot of training. One, not necessarily to learn new things, but to forget the old things also. Training is not only, it actually involves relearning, is no doubt, but if relearning has to happen, first unlearning has to happen. ಈಗ ನಂದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂದೇ ಆದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಲಗೇಜ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಗೇಜ್ನ ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ there will definitely be a lot of emphasis on teacher training. And the third one, you asked about medium of instruction. Medium of instruction, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಫರಬಲಿ, ಮತ್ತು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಉಳಿದಾಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋರು ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ GR ನ 26-27% ಇಂದ 50% ಮಾಡೋರು ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಮೀಡಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇಷಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾನಂದಿ ಸುರೇಶ್ ನಾವು ಟೇಕ್ ಓವರ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಓವರ್, ವಿಚ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಓವರ್. ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ as an educator, what is our new roles, particularly private institutions, and with this changeover, navella yav tara changeover aagಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, what is our timeline, because that is also very important. ಇವಾಗ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್, ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ನರ್ಸರಿ ದ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಲ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದೇ ಸೇ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನರ್ಸರಿ ಟು PUC ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬರೀ ಅಪ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು, ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರೀ PUC ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದೇಸೆ ಎಲ್ಲ B.Ed ಆಗಿರೋರೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ government is supporting, whether it's hand holding is there or anything, is also an important thing which we all wanted to know. Other than that, tav heldage degree ge there is a difference of things are happening. That's good. That's also easier. But other than that, we also have other institutions, like in our own institution we have a polytechnic. Polytechnic bandu where it will fit in to the new system and also very important, because ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಕೆಲವು
ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಲಾ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲಾ, ಇವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುಭವ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸೇರೋಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೇದು, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ITI ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ITI ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಲಾಗೆ 2 ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 ವರ್ಷ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು, ಈಗ ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ LKG UKG ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಧಾನ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸೋ ರೀತಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂಡ್ ಪೆಡಗಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ NCERT ಅವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೇಸಿಸ್. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ PUC ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು, CET, ಅದು ಇದು ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ PUC ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರದ್ದು ಏನಾವುದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ PUC ವರ್ಗು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು 6ನೇ ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, what kind of curriculum and what kind of pedagogy that is needed, etc. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. there will be no differentiation between public and private institutions.
the regulation norms will be same, number one. Number two, naturally ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. I think the government of the day will think, and it is for the government to mobilize more resources for education. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 4.3 GDP ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 6% ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I think all that will come. But ಒಂದೇನಂದ್ರೆ on the whole, the government in Delhi and government in Karnataka, they are extremely serious to bring about necessary changes as early as possible. But it will be systematic. It will not be ಒಂದು ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. Some of us are involved in that process, so we will take care of that changeover. ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Hope I addressed all your points, Suresh. Yeah, I think new roles for the educator. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay. Now Vishnu Bharat will address. Sridhar avare, we are all very proud of you for becoming UGC member. Karnataka is proud of you. Hope you will lead the education in future. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ. 3 years in advance the students will become a potential person for the growth of the nation. Education policy ಇಂದನೇ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದು. Do you think that by the new scheme, whether this will enhance and it will be further value addition will be there? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಕು. 20 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ 2040. ಸೊ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, whether they will be have to go to underchange for the new scheme or will they continue till their education is completed? ಆಮೇಲೆ CBSE, ICSE ಅಂತ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. whether will it become also common and what will be the post graduation? ಈ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. what will happen for post graduation? These are few of my points. Thank you. ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, the duration of post graduation will depend upon what kind of degree you have done. ನೀವು 3 ವರ್ಷದ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 years. 4 ವರ್ಷದ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 1 year. This is one. Second thing, if the 4th year of the degree has very robust research component, ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ PhD ಹೋಗಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. Immediately after degree, 4-year degree, they can enter into PhD also. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ PhD ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ PhD ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ PhD ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೆಡಗಜಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ PhD ಮಾಡೋರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. Concurrent list means it is a list of subjects which includes education, where there is a joint responsibility for center as well as states. It is joint responsibility. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ it is completely the purview of the state government. But when it comes to higher education, standards setting is the job of the central government. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಪೋಸ್ if some states, ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ಗೋ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫಂಡಿಂಗ್. ಇನ್ನೇನೋದಿತ್ತ ಸರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್? 3 years in advance, students will become a potential this one. That is a good move. But ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಅಂಶ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು 20 ವರ್ಷ 2040 ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ದ ವಿಷನ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಪ್ ಟು 2040. Because you cannot make it applicable for all the times to come, number one. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲಿ ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 21, 22ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಕೆ 10 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ತಗೋಬೇಕು. 2030 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಾಗ್ಬೇಕು 10 ವರ್ಷ. ಆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಪಾಲಿಸಿನ ನೀವು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಈಗ UGC ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, AICT ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ, NCT ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮು, ಆಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು CBSE ಆಮೇಲೆ ICSE ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೂಡ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ? ನೋಡಿ, CBSE, ICSE ಎಲ್ಲ ಕೂಡ they are all the boards which come under Government of India. So it is for the Government of India to take a stand. ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ನೀವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Now shall we move, sir? Okay, I request AVS Murthy to come. I think I came to know he has joined. I welcome him and I request him to talk, please. So for giving me this opportunity. At the very outset, congratulations to Dr. Sridhar for becoming a member of UGC. Thank you. And we have had a long relationship with him, both RV and Dr. Sridhar, and I'm sure in the days to come it will grow into a stronger relationship. Most of the questions that were in my mind have already been asked and has been answered by Dr. Sridhar.
like, we were, our trustees were also a little anxious as to when these schemes will be implemented and whether we are ready with it. He has made it very clear that it is going to come in stages. But one thing is, if 11th and 12th is run by few colleges alone, will it be able to sustain themselves? And how is it possible to integrate the last 4 years in institutions which only have up to 10th and institutions which have only few colleges? I'd like Dr. Sridhar to give us some advice on this. Mr. Murthy, thank you for your greetings, and let me clarify, that in the policy itself, while suggesting this framework 5+3+3+4, whatever that we have said, we have made it very clear this will not be applicable to the physical distribution of the schools or colleges. ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ, as you said, there is one junior college, only PU. What will happen to that? Andre, nothing will happen to that. That new approach, new curriculum, new philosophy will only be applicable. But there is nothing like merging it with somebody else and things like that. ಆ ತರದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. It is for the system to take a call. ಈಗ for example, I don't know whether some of you are aware, 8th, 9th, 10th used to come under secondary education. It became an all India policy that secondary education will have only 9th and 10th. But in Karnataka, in many high schools, there used to be 8, 9, 10. So therefore, that did not happen, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ 8 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ 9 ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore, we were aware of these practical problems. Therefore, we have very clearly said in the policyಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ, this will not be applicable. This does not mean this has to be extended to the physical location of the institution. So the philosophy, curriculum and pedagogy, that has to change, but it need not have to be located in a school. Hope I answered your point. Yeah. The present system can continue. Can continue. Yes. Can I move on, Mr. Murthy? Yes, sir. That's it. Thank you. Okay. Now I have one, Mr. Raghuveera, Director Education Department, SISLEP, Dharwad. Can I request him to come on board, sir? Okay. Come back. Meanwhile, can I ask Mr. Ravi Shankar, President Mahasabha, to come and Sir, namaste. Namaskara. Sir, Sridhar sir, namaskara. Raghuveer ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? DSCRT ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ವರ್ಕ್, ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ನಾನೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಸಿಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯವನ್ನೇ ಸರ್, ಶೇಷಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಗ. ಓಹ್, ಸರಿ. ಸರ್, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ತಾವು ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅಶ್ವಿನ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಅಶ್ವಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್. ಈಗ he went back to ಶಿವಮೊಗ್ಗ. Okay. So he was my assistant sir. So NEP ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ. ನೀವೇ ಈಗ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀವೇ. ನಾನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀವೇ. ನೀವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೌದು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಅದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. Thank you, Mr. Raghuveera. Now I think, can Mr. Ravi Shankar come on board, please? Sir, Ravi Shankar sir du technical idagide. Okay. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಹಲೋ ಸುರೇಶ್ ಸರ್, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಸುರೇಶ್ ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ವಾಶ್ವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ ಓಕೆಪ್ಪ, ಹೇಳಿ 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 ಸುರೇಶ್ ರಾಜು ಅವರೇ, ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಸರ್. 2019-20ಗೆ ಈಗೇನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಆಗೋಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೇನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕ್ದಮ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ NCERT ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಲೇ. ಅವರೊಂದು 7-8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2021 ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದವರು ಅವರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನಿಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ತಂದಾಗ ಅದು ಆರಂಭದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ 0 ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 0 ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್? ಏನ್ 0 ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ವರ್ಷ 0 ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ. 0 ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರೋಕೆ, ಜಾರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ 0 ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಜುಲೈ ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. Therefore we called it as 0 year. ಸರಿ ಸರ್. ಈಗ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು. ಅದೆಲ್ಲ ಸಚಿವರು 30% ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿ, ಈಗ ಈ ನೀತಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್. ಈ ಪಾಲಿಸಿಗೂ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಏನೋ 30% ಏನೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ. ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಸ್ ವೈಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಮಧ್ಯೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. 30% ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಆದೇಶ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಫೈನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ KTTBS ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. Okay. Now can we go to Mr. Sheshmurthy sir? He is the CEO of Vasvi Vidyaniketan. Dr. K. Sheshmurthy. Yes sir. Am I audible sir?
Yes, Hello. yes, yes. You are audible and visible also. Okay. Professor Sridhar, greetings to you. Thank you. Thank you. ನಾನು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಈ PU ಕಾಲೇಜ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, 3 ಕಡೆ ಇದೆ. ಶೇಷಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಅಂತೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್. ಬಟ್ ನೋ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಈಗ PUC ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇರುವಂತ ಪಾಲಿಸಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತರದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪೆಡಗಜಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು, ಅದು 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಜೊತೆ ಇರೋದಿದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಜೊತೆ ಇರೋದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ನಾವು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರೆಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೋ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರುವಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, 1-2% ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So are you trying to do something for the sake of 2% or 98%? Correct. I fully endorse that view. But one thing is, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಓಕೆ. CBSE ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡೆಸಿಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಶೇಷಮೂರ್ತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರದ ಎಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೊಸ ಈ ರೀತಿ ನೀತಿ ಈ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಯಾವ ತರ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸರ್, ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸರ್, ಕಾವ್ಯ ಕೈಲಾಶ್ ಆಮೇಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆವಾಗ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಲಿ ಸರ್. Kavya Kailash. Yeah, let Kavya Kailash start first, then Shivkumar. Okay, hello, namaste sir. ನಮಸ್ಕಾರ. Yeah. ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. You are the people who are going to make the difference. Thank you. ಏನು ಓದ್ತೀರಿ ಕಾವ್ಯ? Actually I'm into publishing. Oh, acha, very good. Yeah. I'm a mother of 2 children. So, very good. Yeah. So you said public and private schools also, they want to get the same curriculum, Anta, you told. So when they do that, when government schools and private schools become studying the same curriculum, yes, the CBSE, the NCERT sends the curriculum, frames the curriculum for everybody. Alba. At this juncture, what happens in terms of the publishers who were doing books for private schools? Is that going to continue,
because private schools have their own choice of having different publishers. So is that going to continue, or what is the kind of any news from the government, what they are actually planning to do? See, basically, FOB see, one thing is, in the policy, we have talked about the textbooks. What kind of textbooks are needed? Anta hakide. But the policy normally doesn't go into the operational details. Okay. Who will publish for whom? How much they have to publish? That's all a matter of operational details. So therefore, the policy has not talked. The policy has only spoken this. Textbooks ali national component estirbeku, state component estirbeku, local component estirbeku. This is how the textbooks have to be prepared. Yeah, the framework. Okay. That is what is being said. But who has to publish? Who should not publish? That's a matter of details for the systems to take a call. Now, see, Okay. one thing, Kavya, see, the one point what I would like to clarify to you is, any policy will look at the overall vision, direction, and priority. Correct. If the policy gets into the details, it is like Supreme Court, investigating every case. Supreme Court has to give judgment and allow the agencies to take care. Something like that is the policy. Okay? Okay. Thank you. All right. Thank you so much, sir. Sir Shivkumar can come. Yeah, I am here, sir. Can I? Yeah, please. Am I audible, sir? Very much, very much. Okay. Sir, this is Shivkumar. Actually, I was a student when you were a faculty in St. Vijaya College. Is it? Oh. But you are not very visible. Associate professor at Hello. Hello. Mr. Shivkumar, you can go ahead with the question. Matadi. Okay. Professor now. Your voice is not on. Sorry. Okay, you can come later. Now I think I request Dr. Pradeep to come. He has got a very pertinent question on health issues. Dr. Pradeep, sir. Yeah. Professor Sridhar, good morning. Yes. This is Dr. Pradeep, radiologist and also Vice Chairman of Vasavi Hospital. Okay. Nice to meet you. Question is, today morning the WHO has released a statement saying that the pandemic which we are facing now will go for the next 2 years. So the health concerns of children who will visit schools in the near future very important. So has the new policy addressed anything regarding the health concerns which are going to continue for the next 2 years? See, the process of the policy, Dr. Pradeep, started in 2015. And only when the policy is accepted, there is a pandemic. Number one. Number two, this policy is for the next 20 years, starting from 2020 to 2040, for a period of 20 years. So naturally, a policy like this cannot address the immediate issues like pandemic or whatever it is. But one thing a policy, even without pandemic issue, etc., has addressed, that is, in case of especially school children, the health component must also be treated as an integral part of the school.
that component has been taken care of. Okay. That much I can say. But with regard to the pandemic, you know, WHO has given the whatever you said, the statement, and what the government of India does and what state government does, that we need to wait and see. But the policy per se has not addressed anything relating to that in particular. Right. Okay. Thank you, Doctor. Thank you. Now Shivkumar seems to be ready. Can we have once more, please? Yes, sir. Am I audible now? Yes, Yes, you are audible, please. Yeah. Congratulations, Dr. Sridhar. Since you are one of the very famous persons from Karnataka to get appointed as the UGC member. As I told, I was a student in Vijaya College when you were a faculty there. Right now, I'm an associate professor teaching biology in St. Joseph's College. Okay, recently I met you for a very short period. I don't think you remember me. Okay, anyway, there is one small doubt I had. See, how are you going to build up the infrastructure to train the teachers into the new methodology of national education policy? And also these pedagogical training centers are very few in our country. Since I attended one of the training sessions in ISER Pune, where I underwent a short training of research-based pedagogical tools, I found it very interesting, and I'm very happy that the 4th year of graduation which you are launching is a very vigorous research method of teaching. I really welcome it because as compared to other countries, we have to rush ahead more into research-based learning for our youngsters, especially. But most of our teachers are very ill-equipped about it. So, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು? ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ PhD ಇಲ್ಲ, PhDs ಇದ್ರು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇಕ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೇಕ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು, ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅಗೈನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಾಲೇಜಸ್ಸೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಎರಡೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. See, with regard to this infrastructure for training, I don't know whether you are referring to the physical infrastructure or whether you are referring to the institutional infrastructure. No, both, sir. Both. See, the emphasis of the entire policy in higher education is going to be on the institution. You have to, the onus is on the institution. You have autonomy to develop design courses, offer combinations, conduct the classes, carry out assessment, award degrees. So whoever faculty that is there, that it is your responsibility. I am talking of not immediately, gradually I am talking of the philosophy of the policy. But that doesn't mean, the role of universities will increase in the days to come. See, for example, let me tell you, Dr. Shivkumar, one idea that is doing the rounds is the kind of universities that we have today, especially affiliating universities, they have to be restructured differently.
ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್? ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡೋದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಈಗ ನಾವು ದಿ ವೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ವಿಸೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್, universities have to take more and more interest in developing their affiliated colleges. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು. See, this is a new role that the universities have to play. So therefore, naturally, in the teacher development, teacher capacity building of the colleges, the universities may have to play a better role. That is very, very important thing. Second thing is, the policy is going to come out with a continuous professional development scheme for all the teachers to undergo professional development. That scheme will come out and that anybody can opt for it. This is the general arrangement. And in the meanwhile, the institutions, the respective institutions and other bodies can also design programs and offer. Some NGOs may offer just like that. Some may offer with some nominal amount. Some commercial type of people may also come. And there is a huge potentiality with regard to technology, using technology for equipping our teachers. That can also be used. So like this, multiple sources are available to do this. Now, the second question is what? Sir, I asked regarding the combinations which are available for the students. So, combination. See, combinations right now, they are decided by the university. Now that right will now come down to college. Don't you think it is far much better? No, it's already... No. There can be challenges there also. I agree with you. There can be challenges. So we need to offer, for example, we need to have some mechanism that, if one college does not offer all choices, they can have a collaboration with a nearby college. You offer so many, I offer so many. Our students, if they are taking, they will come to your college, or your faculty will come here. Our faculty will come. Like this, lot of collaborative efforts have to happen in the days to come. Otherwise, every college cannot appoint all teachers for offering all combinations. Second thing, we have said there is a important element, that I think in the next 5 minutes I need to leave. 1:30 is what I have kept. See, we have also said in the policy, there is what is called as Institutional Development Plan, IDP. Every institution, every college has to prepare your own institution development plan for 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, like that. In that, you will have to bring in all this design and things like that. And we have to do a lot of work, and we need to also attack students for that sake. I think Subaraj avare mugisboda now hege? Please. Sir, only last, Mr. Mahesh Kumar, you have got only 1 minute time to ask and close the issue, please. Mr. Mahesh. Sir. Hello, sir. Yeah, sir. Thank you, sir. Good afternoon. Sorry for troubling. I'll just take one question, sir. We understood a lot of things over here, and you have given a wonderful input. Now I am worried about the ensuring quality delivery to the stakeholders in the society. Any guidelines given by the new education policy with regard to this, sir?
Because earlier we had like LIC, etc., university monitoring or AICT monitoring, like that. We had the bodies to check the quality delivery to the stakeholders. How it is going to happen in the future? So Mahesh, let me tell you one very important principle of the policy. Why do you want somebody else to regulate you, Baba? Correct, sir. See, for the my point stakeholders is, point, sir. that was a bane of our system. Hmm. Somebody is sitting somewhere, they are going to control and regulate everybody, every Yes, sir. quality. Yes, sir. Yes, sir. If I am being a part and parcel of an institution, if I don't want quality, how somebody else will ensure quality? I Yes, think sir. we need to come out of this mechanism, this entire mindset. See, Yes. there used to be a time, income tax assessment, if you file a return, every assessee who files the return used to go and meet the income tax officer, they used to assess and all that. Now there is a self-assessment. Self-assessment. So the standards that- are set. So like that, the point I am only trying to say is, we hope and expect and wish that if the responsibility of ensuring quality is left to the institutions, they will do far much better than any centralized use. ನೀವು Yes, ಏನ್ sir. ಮಾಡ್ತೀರಿ, LIC ಬರ್ಬೋದು, ಹೌದು ಸರ್. LIC ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲ 10 ಸಲಿ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ LIC ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. That is my last point, which Mr. Subbaraju and others also asked. What should the institution do and to implement the policy? ನನಗೆ ಒಂದು 2-3 ಸಲಹೆಗಳಿದೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸರ್. ಒಂದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If you don't understand the philosophy or the vision of the policy, you cannot make out what is to be done. That is the first thing. But ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಾಲಿಸಿ, ಈ ಫಿಲಾಸಫಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದಟ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. That small committee will start working out how to implement it in their institution. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ NAC ಬಂದಾಗ IQAC ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಈ that small committee can also share with all the concerned people ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಕಾಶ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಇದು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್, ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನೀರಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರೋದು ಪಾಲಿಸಿ.
ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆ, ಆ ತುಂಬಿರೋ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಜಾಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐ ಅಗ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಟ್ ಟುಗೆದರ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ. So, thank you, Mr. Sridhar. I think all the people who had participated had a very good eye opener and a full knowledge about the NEP. So, from my side, I think can we thank our Ramakrishna or Harish? You want to say something before closing? So we thank Professor again for your valuable time and other audience who participated in this. So this was a webinar conducted by Vasvi Trust and Vasvi Hospital. Till now we have completed 4 series of the webinar. Next week we have Shri D.M. Kiran, Shri D. Muralidhar and B.A. Srinivas Gupta, who will be addressing on the MSME, how can we implement MSME in our daily lives, and how to do today's business according to Atmanirbhar scheme, sir. By telling this, with all your permission, Professor, I would like to end this webinar. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Yes. Hello. Sir. Exit event. Hello, Mr. Harish. Sir, please go on, sir. Okay. So I once again thank Mr. Shri Vasvi Trust, Vasvi Hospital and Dr. M.K. Sridhar from the bottom of heart for today's webinar and all the participants. Thank you very much.